Good morning, students. The last lecture we have discussed, we have completed the topic, the laws of motion, part first. Then, now today we are going to study new lesson, science part second, classification of plants. Then, in part second, now lesson number 6, classification of plants. In last standard we have discussed the topic classification of a living organism, the five kingdom system, R.H. Whitaker. So living organism are whole living organism are divided into two parts. One is the prokaryotic and another part is the eukaryotic. Means living organism are classified into two groups. One is the prokaryotic and another is the eukaryotic. What is meant by prokaryotic? The living organism or in a living organism is made up of from, we have to study the living organism made up of from cells. The cells having their prokaryotic cell and eukaryotic cell. The prokaryotic cell, the living organism in prokaryotic cell, we have a without distinct nucleus. It is called as the prokaryotic type of cell. What is meant by eukaryotic type of cell? The eukaryotic type of cell with a well-defined nucleus or with a distinct nucleus, it is called as the eukaryotic cell. आता याच्यामध्ये आपण बघितलं 8th स्टँडर्ड मध्ये आपण बघितलेले का लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम हे क्लासिफाय करताना आपण क्लासिफिकेशन करताना जे काही असणारे बॅक्टेरिया किंवा जे काही असणारा फंगस असेल व्हायरस असेल याचा आपण स्टडी केलेला आहे. पण आपण इन 9th स्टँडर्ड जे काही आपण केलेले जे काही युनिसेल्युलर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचा जे काही असणारा स्टडी केलेला आहे, आता त्यामध्ये आपण या 9th स्टँडर्ड मध्ये आपल्याला क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स मध्ये जो काही किंगडम हा प्लांटी पूर्ण होल स्टडी करायचा आहे, म्हणजे प्लांटचा स्टडी करायचा आहे. तर यामध्ये लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम they are classified into prokaryotic cell and eukaryotic cell. Prokaryotic cell कशाला म्हणतात? तर prokaryotic cell means a without distinct nucleus. The cell having without distinct nucleus, it is called as the prokaryotic cell. And what is meant by eukaryotic cell? The eukaryotic cell is the with a distinct nucleus. Then prokaryotic cell having the five kingdom system is R.H. Whitaker. Then first kingdom in prokaryotic is the kingdom. First is a kingdom Monera. Then in only prokaryotic cell only one kingdom are there is Monera. Prokaryotic मध्ये फक्त kingdom Monera आणि याच्यामध्ये एक्झाम्पल जर बघितले तर ओनली या काय असणार आहे बॅक्टेरिया असणार आहे. कोणत्या टाइपचा ग्रुप असेल तर मोनेरा मध्ये तर बॅक्टेरिया असणार आहे. त्यानंतर eukaryotic type of cell are divided into two parts. One is unicellular and another type is the multicellular. Unicellular म्हणजे काय? Single cell living organism. And what is meant by multicellular? The multicellular means the structural and functional, they have their structural and functional activity carried out in many cells, so it is called as the multicellular. Multicellular means असे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम का ते मेनी सेल्स न तयार झालेले आणि त्याच्यामध्ये ग्रुपिंग ऑफ सेल टू फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन आणि ऑर्गन फॉर्मेशन ऑफ ए ऑर्गन सिस्टीम. तर ह्या पद्धतीने इथं मल्टीसेल्युलर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये ग्रुप सेल मध्ये वर्किंग चालतं आणि युनिसेल्युलर मध्ये सिंगल सेल मध्ये त्याचं स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल ऍक्टिव्हिटी कॅरी होतात. मग त्यामध्ये युनिसेल्युलर जर तुम्ही बघितला तर युनिसेल्युलर जो असणार आहे किंगडम हा कशाचा असणार आहे किंगडम प्रोटिस्ट. मग युनिसेल्युलर मध्ये जर तुम्ही बघितलं तर किंगडम प्रोटिस्ट हा सेकंड किंगडम असणार आहे, हा फर्स्ट तर हा सेकंड किंगडम असणार आहे. देन in unicellular only protists like as example amoeba, paramecium, euglena, all these example of unicellular living organism. Then in a multicellular having their divided into
विथ सेल वॉल अँड विदाउट सेल वॉल. आता आपण बघितलं होतं ॲनिमल सेल अँड प्लांट सेल, ज्या काही डायग्राम्स बघितले तर त्याच्यामध्ये डिफरन्स बघितला होता आणि त्याच्यामधून आपल्याला बघितलेले विथ सेल वॉल आणि विदाउट सेल वॉल. ओनली डिफरन्स इन ॲनिमल सेल अँड प्लांट सेल. प्लांट सेल मध्ये एक्स्ट्रा कव्हरिंग जे असतं ते सेल वॉलचं असतं आणि ॲनिमल सेल मध्ये डायरेक्टली जो काय असणारा सेल मेम्ब्रेन असतो त्यामध्ये एक्स्ट्रा कव्हरिंग नसतं. म्हणजे इन ॲनिमल सेल the cell wall is absent, in plant cell the cell wall is present. म्हणून आपण याच्यामध्ये मल्टीसेल्युलर मध्ये ग्रुप ऑफ सेल मध्ये प्लांट्स आणि ॲनिमल्स. मग आता याच्यामध्ये आपण प्लांट सेलला आणि फंगस म्हणजेच हा जो काय असणारा ग्रुप आहे त्या किंगडम मध्ये या दोघांना जे काही असणार आहे त्यांना सेल वॉल प्रेझेंट असतं आणि ॲनिमल सेल मध्ये सेल वॉल काय असतं तर ऍब्सेंट असतं. म्हणून विथ सेल वॉल अँड विदाउट सेल वॉल अशा पद्धतीने त्याचं क्लासिफिकेशन केलं. आता विथ सेल वॉलचं जर आपण विचार केला तर विथ सेल वॉल मध्ये ऑटोट्रॉप्स अँड हेटेरोट्रॉप्स म्हणजेच याच्यामध्ये किंगडम जो काही तयार झालेला आहे किंगडम प्लांटी हियर अँड अ किंगडम फंजाय और फंगी. किंगडम फंजाय और किंगडम फंगी. म्हणजेच इथं जर बघितलं तर हा फर्स्ट ग्रुप किंगडम, हा सेकंड प्रोटिस्ट युनिसेलर मधला किंगडम, हा किंगडम नंबर 3, हा किंगडम नंबर 4. म्हणजेच यामध्ये जर बघितलं तर विथ सेल वॉल मध्ये ऑटोट्रॉप्स आणि हेटेरोट्रॉप्स. आता सिंपल सर ऑटोट्रॉप्स म्हणजे काय सेल्फ सिंथेसाइज ओन फूड मटेरियल. जो काही प्लांट्स किंवा लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम किंवा लिव्हिंग सेल का ज्याच्यामध्ये आपण बघितलंय क्लोरोफिल आर प्रेझेंट अँड क्लोरोफिल आर देअर प्रेझेंट अँड क्लोरोफिल आर प्रेझेंट मीन्स हॅविंग they self synthesize own food material. असे सेल का ज्याच्यामध्ये क्लोरोफिल प्रेझेंट असतं आणि क्लोरोफिल जर प्रेझेंट असेल तर तो जी काही सेल असणार आहे प्लांट सेल ही काय करते सेल्फ सिंथेसाइज ओन फूड मटेरियल म्हणजे स्वतःचं फूड ही स्वतः प्रिपेअर करते. अशा प्रकारच्या जो काही असणारा ग्रुप्स ऑफ जे काही असणारा विथ सेल वॉल मध्ये जो काही ग्रुप्स आहे किंगडम आहे त्याला आपण किंगडम काय म्हणतो प्लांटी म्हणजे सगळ्या प्रकारच्या प्लांट्स का ह्या सेल्फ सिंथेसाइज ओन फूड मटेरियल करतात. स्वतःचं फूड स्वतः तयार करतात. म्हणून अशा प्रकारच्या ज्या काही असणाऱ्या प्लांट्सला आपण सरळ काय म्हटलंय ऑटोट्रॉप्स म्हटले. काय म्हटलंय ऑटोट्रॉप्स. परंतु याच्यामध्ये आता ऑटोट्रॉप्स मध्ये प्लांटी किंगडम प्लांटी म्हणून आपण बघतोय पण त्याच्यातच विथ सेल वॉल मध्ये असणारी अजून एक सेल म्हणजे त्याला आपण काय म्हणतो किंगडम फंगी और किंगडम फंजाय. आणि ह्या जो काही किंगडम फंगी असणार आहे हा हेटेरोट्रॉप्स म्हटलंय इथे राईट केलेला वर्ड्स असणार आहे हेटेरोट्रॉप्स. आता हेटेरोट्रॉप्स म्हणजे काय इथं ऑटोट्रॉप म्हणजे स्वतःचं फूड स्वतः प्रिपेअर करतं पण जी काही फंगी जे असणार आहे दे आर नॉट प्रिपेअर्ड ओन फूड मटेरियल दे आर डिपेंड्स ऑन अ डिकेइंग मटेरियल. म्हणजे ती स्वतःचं फूड स्वतः करू शकत नाही तयार करू शकत नाही. तिला जे काही असणार डिपेंडंट कोणावरती राहावं लागणार आहे जे काही असणाऱ्या ऑटोट्रॉप वरती राहावं लागणार आहे डिकेइंग मटेरियल वरती. म्हणून ती स्वतःचा फूड स्वतः तयार करत नाही. म्हणून तो अशा प्रकारचा किंगडम हेटेरोट्रॉप्स त्याला आपण काय म्हटलंय फंगी म्हटले. म्हणून किंगडम नंबर किती झाला आता 4. किंगडम नंबर फर्स्ट म्हणजे किंगडम नंबर प्रोकॅरियोटिक मधला किंगडम मोनेरा बॅक्टेरियांचा ग्रुप इन्क्लूड होतो. ते आपण 8th स्टँडर्ड मध्ये बघितलेले ते स्टडी करतो. युकॅरियोटिक मध्ये युनिसेल्युलर किंगडम प्रोटिस्टाचा पण होल स्टडी केलेला आहे आपण. त्यामध्ये बॅक्टेरिया असतात त्याच्यामध्ये अमिबा असतात त्यानंतर पॅरामोशियम असेल युग्लिन असेल दिस टाइप ऑफ एक्झाम्पल युनिसेल्युलर. देन अगेन मल्टीसेल्युलर अगेन they are divided into with cell wall and without cell wall. With cell wall only plantae and kingdom fungi and plantae is autotroph self synthesize own food material and the heterotrophs is the fungi. फंगी म्हणजे हेटेरोट्रॉप्स. ती स्वतःचं फूड स्वतः तयार करत नाही परंतु तिला पण एक्स्ट्रा कव्हरिंग आहे सेल वॉलला. म्हणून आपण ती विथ सेल वॉल मध्ये प्लांटी किंगडम सेपरेट केला ऑटोट्रॉप्स म्हणून म्हटलं कारण की तो स्वतः फूड तयार करतो. आणि जो काही हेटेरोट्रॉप्स म्हणून फंगी विथ सेल वॉल त्याला पण सेल वॉल आहे सेलला एक्स्ट्रा कव्हरिंग परंतु तो स्वतःचं फूड स्वतः प्रिपेअर करत नाही. म्हणून त्याचा जे काही एक्स्ट्रा कव्हरिंग म्हणून त्याला आपण विथ सेल वॉल मध्ये टाकलेला आहे. परंतु कसा आहे तो हेटेरोट्रॉप्स दे आर डिपेंड्स ऑन डिकेइंग फूड मटेरियल कुजलेल्या फूड वरती तो काय होतो डिके होतोय. त्यानंतर मल्टीसेल्युलर मध्ये आता 5th किंगडम राहिला तो म्हणजे without a cell wall it is called as the animalia.
एनिमिलिया. एनिमिलिया म्हणजे सर्व प्रकारचे एनिमल्स. हे यांच्यामध्ये सेलचा जर आपण जर बघितलं मल्टीसेल्युलर मध्ये त्याच्यामध्ये विदाउट सेल वॉल म्हणजे त्याच्या सेलला एक्स्ट्रा कव्हरिंग नाही म्हणून त्याला आपण काय म्हटलंय किंगडम विदाउट सेल वॉल मध्ये कशामध्ये टाकलाय किंगडम एनिमिलिया. मग आता आपले सगळे टोटल जर आपण किंगडम जर काउंट केले तर टोटल किंगडम आपले किती मिळालेले आपल्याला. किंगडम इज द 5 kingdom. Kingdom first, it is the Monera. It is a prokaryotic. In eukaryotic also unicellular. Protist is the second kingdom. Then and multicellular is the which cell wall 2 kingdom are there. Kingdom Heteroplantae and kingdom Heterofungi and kingdom fifth is the without cell wall is the kingdom Animalia. म्हणजे एकदम सिंपल स मला ह्या चार्ट वरून तुम्हाला मला काय सांगायचं आहे मला एवढंच तुम्हाला अंडरस्टँड करून द्यायचं आहे की इन प्रिवियस स्टँडर्ड इन 8th स्टँडर्ड वी हॅव टू स्टडी the prokaryotic cell kingdom Monera also studied, in eukaryotic also kingdom Protista also studied. Then in 9th standard we are going to study a kingdom with cell wall kingdom kingdom Plantae and Fungi also studied in 8th standard. म्हणजे इथून जर बघितला किंगडम मोनेरा स्टडी केलाय, किंगडम प्रोटिस्टा स्टडी केलाय, किंगडम फंगी स्टडी केलाय, आता राहिला किंगडम प्लांटी आणि 10th स्टँडर्डला जो स्टडी करायचा आहे तो म्हणजे एनिमिलिया. म्हणजे आपण हा पूर्ण चार्ट सगळे 5 किंगडम हे एकाच इयर मध्ये स्टडी करणार नाही तर 8th स्टँडर्ड मध्ये आपण काही 3 किंगडम स्टडी केले. आता 4th किंगडम 9th स्टँडर्ड मध्ये फक्त प्लांटी करणार आणि जो काही राहिलेला जो किंगडम आहे लास्ट वन जो काही एनिमिलिया याचा स्टडी आपण कुठे करणार आहे इन 10th स्टँडर्ड मध्ये करणार आहोत. म्हणून एनिमिलिया याची फक्त आपल्याला एक आयडेंटिफिकेशन इंट्रोडक्शन म्हणून मी तुम्हाला सांगितले बट नॉट स्टडी इन अ 9th स्टँडर्ड. ओनली स्टडी इट इज द किंगडम ओनली इज द प्लांटी. ओनली स्टडी इज द प्लांटी. म्हणून आज आपण क्लासिफिकेशन ऑफ कशाकडे जाऊया प्लांट्स कडे जाऊया. आता तुम्ही जर बघितलं तर प्लांट्स कडे अशा काहीतरी कॅरेक्टरिस्टिक असल्या पाहिजे हिडन कॅरेक्टरिस्टिक. व्हाट आर द हिडन सिक्रेट्स ऑफ द किंगडम प्लांटी. तुम्ही जर बघितलं तर प्लांट्स मध्ये काहीतरी हिडन सिक्रेट्स असलं पाहिजे तर ते म्हणजे किंगडम प्लांटी which impart this green freshness to our surrounding. आपल्या सगळ्या सराउंडिंग मध्ये आउटसाइडला जर बघितलं तर ग्रीनरी ग्रीन नेचर हे कशामुळे आलेले आहे टू दी प्लांट्स. Then a green plant self synthesize own food material आणि त्यातल्या त्यात जे काही प्लांट्स असतील हे प्लांट्स आपल्यासाठी खूप इम्पॉर्टंट रोल करतात. म्हणजे काय तर आपण सर्वजण त्याच्यावरती डिपेंड आहे. कशावरती डिपेंड आहे तर प्लांट्स वरती. म्हणून स्वतःचं फूड ह्या स्वतः प्रिपेअर करतात विथ द हेल्प ऑफ सनलाइट. विथ द हेल्प ऑफ सनलाइट म्हणून त्याला सेल्फ सिंथेसाइज स्वतःचं फूड स्वतः तयार करतात विथ द हेल्प ऑफ लाईट. आणि म्हणून त्याला तो स्वतःचं फूड स्वतः तयार करतोय म्हणून तो काय म्हटलंय ग्रीन प्लांट सेल्फ सिंथेसाइज फूड मटेरियल अँड प्लांट्स आर कॉल्ड ॲज द प्रोड्युसर. म्हणून तो सगळ्यांना सर्व लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमला काय करतो तो फूड तयार करून त्यांना प्रोव्हाइड करतो देतो. म्हणून त्याला काय म्हटलेले प्लांट्स इज आल्सो कॉल्ड ॲज द प्रोड्युसर. म्हणून त्याला आपण काय म्हणतोय प्लांट्सला प्रोड्युसर म्हटलेलं आहे. त्यानंतर क्रायटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स हा एक्झाम साठी तुम्हाला खूप महत्त्वाचा क्वेश्चन याच्यावरती विचारला जातो. विच क्रायटेरिया आर यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. कोणत्या क्रायटेरिया कशा पद्धतीने कोणत्या क्रायटेरिया यूज करून क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. 5 किंगडम सिस्टम इट इज द नेम ऑफ सायंटिस्ट वी स्टडी इज द क्लासिफिकेशन 5 किंगडम सिस्टम इज द RH Whittaker. Then criteria for classification of plants. First, the presence or absence of organs. आता लोअर लेवलच्या ज्या काही प्लांट्स आहे लोअर आणि हायर असे दोन ग्रुप केलेले. मग आता याच्यामध्ये सरळ आपण काय म्हणू शकतो का ज्यांना दी प्रेझेन्स और ॲब्सेन्स ऑफ ऑर्गन ज्यांना ऑर्गन्स आहे काहींना असतात तर काहींना नसतात. हा एक क्रायटेरिया याच्यामध्ये यूज केलेला आहे. द प्रेझेन्स और ॲब्सेन्स ऑफ ऑर्गन. Then the presence or absence of conducting tissue. There are two types of separate conducting tissue are studied.
One is the food conducting tissue and another is the water conducting tissue. The food conducting tissue it is called as the phloem and water conducting tissue it is called as the xylem. म्हणून दोन प्रकारचे आपण कंडक्टिंग टिश्यू बघतो. एक झायलेम म्हणजे ती वॉटरला कंडक्ट करते रूट्स थ्रू डायरेक्टली टू द लीव्स, म्हणजे ही कंडक्टिंग टिश्यू फक्त वॉटर नेण्याचं काम करते. आणि फ्लोएम इज ओनली कंडक्टिंग फॉर अ फूड मटेरियल, जे फोटोसिंथेसिस साठी फूड मटेरियल पाहिजे असतं ते जे काही सप्लाय करण्याचं काम ही म्हणजे फूड नेणारी कंडक्टिंग टिश्यू. सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यू इज द फ्लोएम इज फूड प्रोव्हाइड अँड सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यू इज द झायलेम टू प्रोव्हाइड दी वॉटर. म्हणजे अशा दोन प्रकारचे तो पण क्रायटेरिया तिथं यूज केलेला आहे. थर्ड क्रायटेरिया, द प्लांट्स बिअर सीड्स आर एन्क्लोज्ड इन अ फ्रूट. आता तुम्हाला माहिती आहे का जे काही प्लांट्स असतात त्याला फ्रूट तयार होतो आणि त्याच्यामध्ये ज्या काही असणाऱ्या सीड्स असतात, मग सीड ह्या एन्क्लोज दी फ्रूट आहे का आउटसाइड, म्हणजे याचा पण तिथं क्रायटेरिया यूज केलेला आहे. The plant bear seeds are enclosed in a fruit or not. Then both at the higher level plants classification of different characteristics. आणि हायर लेवलच्या जर प्लांट्स बघितल्या तर याच्यामध्ये जर बघितलं तर याच्यामध्ये कंडक्टिंग टिश्यू सेपरेट असतात, फ्लोएम, झायलेम, वॉटर कंडक्टिंग अँड फूड कंडक्टिंग. आणि त्याच्यानंतर जर तुम्ही बघितलं तर याच्यामध्ये काही जे काही प्लांट्स असणारे जे काही प्लांट्स त्यांना फ्लावर येतात, त्यांना सीड्स येतात, त्यांना फ्रूट येतात. म्हणून हायर लेवलचं जे काही क्लासिफिकेशन प्लांटचं केलेलं आहे क्रायटेरियासाठी डिपेंडिंग अपॉन द प्रेझेन्स ऑर ॲब्सेन्स ऑफ अ फ्लावर, ज्यांना फुलं येतात, फ्रूट्स ज्यांना फळं येतात, अँड अ सीड्स त्यांना बिया पण येतात. or then plants are classified as cryptogames or phanerogames. त्याच्यामध्ये क्लासिफिकेशन केलेले त्यांनी क्रिप्टोगेम्स और फनेरोगेम्स. आता याच्यामध्ये जर तुम्ही बघितलं तर फनेरोगेम्स आर क्लासिफाइड टू जिम्नोस्पर्म अँड एंजिओस्पर्म. आता क्रिप्टोगॅमी मध्ये अशा काही प्लांट्स आहेत का त्यांना वेल डिफाइंड जे काही असणारे वेल डिफाइंड ऑर्गन्स नसतात, म्हणजे ज्यांना जर बघितलं रूट, स्टेम आणि लीव्स हे पूर्ण ऑर्गन डेव्हलप झालेले नसतात, मग आपण त्याला क्रिप्टोगॅमस मध्ये टाकतो. परंतु फनेरोगेम्स मध्ये जर बघितलं तर फनेरोगेम्स म्हणजे ज्यांना फुलं म्हणजे रूट, स्टेम, लीव्स हे वेल डिफाइंड झालेलं असतं. आणि त्याच्यामध्ये पण त्याचं फनेरोगेम्स आर क्लासिफाइड टू जिम्नोस्पर्म्स अँड एंजिओस्पर्म. एंजिओस्पर्म आर फर्दर क्लासिफाइड टू मोनोकॉट अँड डायकॉट मध्ये. म्हणजेच आपल्याला ह्या लेसनचा स्टडी करताना क्रिप्टोगेम्स, फनेरोगेम्स याचा करायचा आहे. देन फनेरोगेम्स आर क्लासिफाइड टू एंजिओस्पर्म अँड जिम्नोस्पर्म. फनेरोगेम आर क्लासिफाइड टू जिम्नोस्पर्म अँड एंजिओस्पर्म. अँड एंजिओस्पर्म having their a presented they have their a presented their seed are enclosed a fruit or a knot, means they are divided. They have their monocot and dicot. monocot म्हणजे जे काही असणारा प्लांट सीड का ज्याच्यामध्ये जे काही सीड असतं हे सिंगल कॉटिलिडोनस असतं, म्हणजे त्या सीडचे एका सीडचे दोन पार्ट मध्ये डिवायडेशन होत नाही. डू नॉट they are divided into equal to halves. It is called as a monocot. And the seeds having they have their divided into two halves. It is called as the dicot. म्हणजेच आपण याचे एक्झाम्पल ज्यावेळेस बघूया त्यावेळेस मोनोकॉट, डायकॉट तुम्हाला क्लिअर होईल. म्हणजेच आपण आजच्या टॉपिक मध्ये फक्त काय बघितलेले, द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम दे आर क्लासिफाइड टू they have their five kingdom system, and only we are going to study in 9th standard only the only study by the kingdom plantae, and they are having their studied also criteria for classification of plants. Which criteria use criteria? First is presence or absence of organs. They are separate conducting tissues, xylem, phloem. They have their also are present the plant where seeds are enclosed in a fruit or not. Then in a higher level classification of plant system, their well characteristics are like a flower, seeds and fruits. And also they have criteria used. They have criteria used into cryptogames and phanerogames. Phanerogames are divided into angiosperms and gymnosperms, and gymnosperms also are divided into angiosperms are further classified into monocots and dicot. Means the phanerogames are divided into gymnosperm and angiosperm, and angiosperm are divided into monocot and dicot.